कि केरला च आ मेरे कोल फिगर्स ने केरला च किन्ने केस जी 486 पंजाब नालों वध क्योर्ड किन्ने 359 रिकवरी रेट किन्ना 74% और डेथ रेट की 1%। क्यों आ केरला मिनिस्टर ने सब तो पहला कोविड का केस केरला च आया 7 मार्च इन एक उन्हां दा डिस्ट्रिक्ट है पत्थन मीठा डिस्ट्रिक्ट और हैल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलाजा वो 8 तरीक नूं उत्थे पहुंच गए ते साडे मतलब कि हैंड्स ऑन जिथे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टरां दी हौसला अफजाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी हौसला अफजाई कोविड के पेशेंट्स के बारे उन्होंने मिलना पुछना और यही कारण है कि उत्थे तुहानूं किसी कोविड के पेशेंट की शिकायत तुहाडे सामने नहीं आई है। इत्थे तां भाई निर्मल सिंह का केस हो गया पद्म श्री नाल जिस तरीके का उन्हां दी फैमिली नूं ट्रीट किया गया या ACP कोहली साहब की फैमिली नूं ट्रीट किया गया या अज अणगिणत वीडियो आ गई ने कि सानू सवेर की चाह नहीं किसी ने पुछी सानू रोटी का हाल वेख लो की है हस्पतालों का हाल वेख लो डिप्रैशन च जा रहे हैं। उसका कारण की है कि आ साडे हैल्थ मिनिस्टर साहब बलबीर सिंह सिद्धू ने आपदे घर दे बाहर लिख के लाता नो पब्लिक डीलिंग टिल 31/3/2020 ड्यू टू करोना वायरस। जे थोड़ा यह जा एटीट्यूड होगा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड तो फिर पंजाब का बहुत वड्डा पंजाबियों नूं ते पंजाब के लोगों नूं खामियाजा चुकना पै रहा। और मैं अज मंग करदा सिर्फ सियासी स्टेटमेंट नहीं है ये पंजाब के भले लई मैं बलबीर सिद्धू जी नूं आप बेनती करदा कि जे थोड़े तो नहीं ड्यूटी निभाई जा रही तुसी इस काम 'च फेल हो रहे हो तुसी काइंडली पंजाब के लोगों की जानां नूं खतरे 'च ना पाओ। पंजाब के लोगों की जानां बड़ी बड़ी कीमतियां ने तुसी ड्रोन उड़ाउण दा शौक रखते हो पुठे यह जे कामां दा काम करन 'च ध्यान रखते हो काम करो मगर हैल्थ दी एडी इस एमरजेंसी वाली सिचुएशन तहत तुहानूं हैल्थ तो लांबे हट जाना चाहिए अस्तीफा दे देना चाहिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मैं बेनती करदा कि ये थोड़े मिनिस्टर साहब का पहला भी बड़ा रौला पिया सी कि 300 करोड़ दियां गोलियां खुर्त-बुर्त करन ते इन्हां ते रौला सी क्योंकि सिस्टम्स उदों भी इन्हां ने ब्रेक कीते सी। गोलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ड्रग्स पेशेंट ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫॉर द ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ कि मजीर बलबीर सिंह सिद्धू अस्तीफा दे देन क्योंकि जो कोविड की लड़ाई च एडा माड़ा प्रदर्शन रहा इन्हां दी अगवाई हेठ और नहीं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इन्हों सैक करके कोई काबिल बंदा या अपने थले ये जिम्मेवारी लेंदे होए जिहदे नाल डॉक्टर नर्सिस पैरामैडिक स्टाफ की एक तो उन्हां दे हौसले बुलंद हो सकन और यह जी अनगैलियां ना होण जिहदे नाल कई जानां खतरे 'च पै सकदियां। हुण जिहड़े केस आए है जिन्हां नूं घरे भेजता वो फिर फुर ले हुण पॉजिटिव आ गए उहदे करके जिहड़ा नुकसान होना जी उन्हां श्रद्धालुआं दी कोई गलती नहीं इहदे 'च उन्हां तो पता ही नहीं दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर मगर ये जिम्मेवारी किहदी सी उत्थों लैके इत्थे तक टू फॉलो द गाइडलाइनस ICMR दी गाइडलाइनस फॉलो करन दी किहदी जिम्मेवारी सी सूबे सरकार दे हैल्थ मिनिस्ट्री दी। हैल्थ मिनिस्टर लीड्स दैट डिपार्टमेंट और वो तो ये आप दा ला के बैठे है कि मेरे को नेड़े कोई ना आवे ते इन्हां हालातां च और जो मैं पहला भी गल कीती 112 करोड़ रुपया NHM थले आया ना तो वो पैसा खर्च हो रहा 247 करोड़ SDRF थले आया ਉਹਦੇ ਚੋਂ सिर्फ 34% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी सिर्फ 16% I mean 16% यूटिलाइजेशन है ਉਹਦੀ टोटल SDRF फंड ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ टू फाइट कोविड ਜਿਹ 'ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 247 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਲਾ 35% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ और उस 35% ਚੋਂ ਕੱਲਾ 16% ਦੀ यूटिलाइजेशन ਹੋਈ है। सो इन्हां हालातां 'ਚ जद नॉन सीरीयस एटीट्यूड है बड़ा लैकलस्टर परफॉर्मेंस है
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਲਥ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 31-15 ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 7 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧੇ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 4 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੀ? ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ। 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਸਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਦਿਨ ਫਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਆਲ ਡੀਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 24-25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ 247 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 40.16 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਲਾ 35% ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, 16% ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਾਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 35% ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ these are very serious questions। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 446 ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਮਗਰ 1% ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, 74% ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਓ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਲੈਕਲਸਟਰ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਇਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ACP ਸਾਹਿਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਆਸਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਆਸਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਲੇਮ? Nobody else but the health minister, the journal in charge. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਪਣਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਹੋਰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 7 ਤੋਂ 11 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਗੈਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਹ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ 73%, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ 1%। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। This is no time to play with people's life. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਡੇਢ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪ ਸੰਭੋ ਫॉर दैट ਸੇਕ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਭ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਲੋਐਸਟ, ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ? ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 16% ਪੈਸੇ 40 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ 16% ਚੋਂ ਕੇਵਲ 35% ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੋਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ 73-74% ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ 1% ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਇਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਓ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖੋ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਚਕਚਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਟੈਪ। ਨਾਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਸੇ ਖਾਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 300 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ, ਮਗਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਮਗਰ ਉਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੌਗਰ ਹੈਡ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ PR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ SDRF ਦੇ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ, 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 100% ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 247 ਇੱਕ 112 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, 6000 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 55-60% ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਕਣਕ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ 4 ਜੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। 5 ਕਿਲੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ? 5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, 20 ਕਿਲੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, 20 ਕਿਲੋ ਅਗਲੇ, 60 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ